что, добрый вечер, друзья. Меня зовут Альгани, и сегодня я буду для вас решать пробник по NUFYPET, а именно Critical Thinking. Так что давайте не будем тянуть, и я сразу приступаю. Так, первая задача. If people go to a foreign country, they should try to learn at least some of the language of that country, because while it is difficult to pick up a foreign language in a short time, learning just a little foreign language helps you to find out more about the country itself and its people's customs. As well as this, it means that you can do things much more easily, such as asking for directions or just being able to order what you want at a restaurant, which is much less embarrassing than pointing an arm waving. Which one of the following is an expression of the main conclusion of the book argument? То есть у нас просят, что мы, в принципе, можем вынести из аргумента. Так, проходимся. It is easier to do things in a... так, что мы тут... Так, в чем заключается наш аргумент, в принципе? Вот. If people go to a foreign country, they should try to learn at least some of the language of that country. Вот. И из всех ответов у нас на это подходит только, вот как можно видеть, D. When people visit a foreign country, they should try to learn some of the language. Вот, ну, один в один. Так что ответ у нас будет D. Так, дальше. 2. A manufacturer wishes to make an open-top box out of the piece of cardboard shown below by folding up its sides. What is the volume of this box in cubic centimeters? Получается, нужно сложить эту фигуру так, чтобы вышла своеобразная коробка, получается, да? И нам нужно найти ее площадь. Как мы это сделаем? Так, сейчас. Возьму ручку. Так, переходим. Сюда. Собственно, вот. Что у нас? Тут у нас такая формочка. Получается, вот. И, то есть, вот от конца до конца 50. И каждая из этих сторон получается по 5. И вот эта сторона, и вот эта сторона. И чтобы сложить, нам нужно, получается, отнять 5 с этой стороны, 5 с этой стороны от 50. Получается 40. И у нас overall, короче, получается вот такая вот фигура. Коробочка. И нам нужно найти объем, точнее, не площадь, объем. Вот высота, получается, 5. Ширина, сколько у нас? 10 минус 50. 50 минус 10, это у нас получится 40. И здесь 40. Умножаем 40 на 40, умножаем на 5. Входит 8000. Так, это где у нас в ответе? Ответ будет C. Так, следующий. The government blames schools and teachers for boys underperforming. However, science tells a different story. Evolutionary biology shows that females have evolved to have better verbal and communicational skills than males because of the need in prehistoric times for women to take the lead in bringing up children. By contrast, the need for males in prehistoric times to hunt in packs for food has made males more prone to violence and also skilled at calculating and planning. Neurologists have added to this insight by showing that the male hormone testosterone has an adverse impact on language skills. So clearly differences in educational performance between boys and girls cannot be explained in terms of failing teachers. Which one of the following is the best statement of the flaw in the above argument? Получается, вот у нас есть, собственно, аргумент, и нам нужно найти из этих вариантов один, который обозначает, собственно, недостаток этого аргумента. Так, получается, что у нас, пройдемся. It assumes that scientific explanation applied to the average male or female, ignoring exceptions. Ну, как тут у нас? It assumes that scientific explanation applied to the average male or female. Ну, тут ни про каких ignoring, ни про какие exceptions речи не было, так что пропускаем. It assumes that biological differences come in degrees and are not absolute. Опять же, про degrees and differences тоже тут речи не было.
У нас C дальше. It assumes that skill in calculating and planning have a role in educational performance. Вполне возможно, но пока оставим. It assumes that the differences in performance between the sexes are due to solely biological differences. Вот. В чем у нас вопрос? Найти из этих вариантов один, который лучше всего указывает на недостаток. Получается, из этих всех лучше всего указывает именно D, потому что вот it assumes that the difference in performance between the sexes are due to solely biological differences. Вот дальше. Scientists are now developing genetically modified crop plants that produce their own pesticide. But pesticides are only effective if they are not overused. If they are applied continuously for long periods, then the pests they are supposed to kill develop resistance to them. Pesticides only remain effective against pests, therefore, periods are left during which they are not used. The genetically modified crop plants will produce pesticides continuously. Which one of the following is a conclusion that can reliably be drawn from the above passage? Вот, опять же, что мы можем вынести из этого текста? Нужно вот. The pesticides produced by the genetically modified crop plants become ineffective against pests. Подходит, поскольку тут говорится, что, собственно, вот эти вот genetically modified crop не могут быть неэффективными, так как если они overused, собственно, они теряют свою эффективность. The pesticides produced by genetically modified crop plants become ineffective against pests. Поэтому ответ A подходит. Дальше. Many people in modern society suffer from depression. This can be treated with drugs, such as Prozac, that alter the chemical balance of the brain. However, the individual can undergo psychotherapy, which involves talking through problems with a sympathetic and skilled fellow human being with a view to putting the subject in a more positive frame of mind. Depressed individuals who do not like the idea of their brain chemistry being altered should therefore choose psychotherapy. Which one of the following is an underlying assumption of the above argument? То есть, какое предположение мы можем вынести из этого текста? Получается, что у нас входит? Так, у нас из чего это вот? Psychotherapy is more effective than drugs in treating depression. Нет, такого не говорилось в тексте, так что не подходит. Alternative medicine is preferable to conventional medicine. Тоже не подходит, так как этого в тексте нет. Psychotherapy cannot be combined with drug treatments. Опять же, ничего об этом не говорилось. Depression is caused by the pace of modern life. Ну тут уже смотрите, хоть и говорится, что много людей в данный момент страдают депрессией, но то, что именно из-за темпа современности, тут ничего не говорится. Получается, D тоже не подходит. И остался у нас E. Psychotherapy does not alter the individual's brain chemistry. Он подходит еще и по той причине, что вот depressed individuals who do not like the idea of their brain chemistry being altered should therefore choose psychotherapy. То есть тут уже говорится, что люди, которые не хотят, чтобы вот, что-то у них в голове изменилось, они должны выбрать психотерапию. То есть это говорит, что психотерапия не alter, то есть does not alter the individual's brain chemistry. Собственно, и дальше. I have been asked to move 120 boxes weighing 25 kg each and 90 boxes weighing 20 kg each from the ground floor to the 5th floor of the office block in which I work. Unfortunately, nobody is available to give me any help. There is a sign in the lift that reads maximum load for persons or 400 kilograms. I weigh 80 kilograms. What is the minimum number of journeys I will have to make from the ground floor to the 5th floor? Так, давайте я перейду сразу на доску. Получается, сам лифт максимум поддерживает вес 400 килограмм, и автор весит, получается, 80 килограмм. И мы отнимаем от 480, 320. Что дальше? I have been asked to move 120 boxes weighing 25 kg each
Так, что у нас? 120, 25 килограмм, отлично. 120 на 25. И что у нас там еще? 90 boxes weighing 20 килограмм each. То есть 90 коробок по 20 килограмм. И это все за раз, получается, то есть не должно превышать 320, так как максимум лоуд лифта. Сразу умножим на x. X у нас это минимальное количество, скажем, подходов или рейсов, другими словами. И что у нас тут получается? 3000 плюс 1700 меньше или равно 320x 4800 меньше или равно 320x. И x, собственно, у нас больше или равно 15. Ага. Получается, как минимум нужно 15 рейсов сделать. В ответе это у нас D. Ответ D. Дальше. A woman has to get up for work at 7 o'clock in the morning. She wakes up and looks over at her digital clock. Unfortunately, the batteries are low and the figures on the display showing hours and minutes aren't showing up properly. All she can see is the display below. It is light outside, so she cannot be more than 12 hours late. What is the greatest amount of time that she could be late waking up? То есть нам нужно здесь найти число, насколько она могла проспать, вот максимальное число часов, насколько она могла проспать. И тут говорится, что вот на улице еще светло, и она не могла проспать больше 12 часов, то есть до 12 часов. И так как у нас просят greatest amount, то есть наибольшее число, то мы начинаем с наибольшего числа именно в ответах. 2,59. Она встает, должна вставать в идеале в 7. 7 часов и 2,59 это 9,59, да, получается. Так, давайте я вот сразу нарисую. Сейчас 9,59 подходит ли? Давайте лучше вот так. Вот. Что у нас тут? 0. Вот мы рисуем здесь одну линию. Получается, вот прорисовываем до конца. Здесь получится 0. До 9 вот две линии вот так, собственно. И одна линия вот здесь. Получается 0, 9. И вот, пятерочка 5. И здесь уже, собственно, можно прорешать 9. Давайте все-таки попробуем. Эрейзер. Что у нас здесь спрашивает? Вот. Изначально там вот такой вот рисуночек. И одна здесь. То есть нам нужно попробовать нарисовать 9,59 здесь. Вот, получается, вот это у нас 0. Вот это 9. 5. 9,59. То есть, поскольку мы можем нарисовать здесь 9,59, то ответ у нас выходит И. Она просыпается на 2 часа и 59 минут позже. Так, 8. The Richter scale is used to measure the strength of earthquake. It has the property that an increase of 1 unit on the scale represents a 10-fold decrease in the strength of the quake. 3 earthquakes have the following values on Richter scale. Собственно, X2, Y3 и Z4. Which one of the following statements is which one of the following statements about the relative strength is true? То есть, что из этого правильно относительно их?
относительно мощи. Вот. Так, давайте перепишем. X у нас 2, Y 3 и Z 4. То есть, если верить задаче, it has the property that an increase of 1 unit on the scale represents a tenfold increase in the strength of the quake. То есть, если мы увеличим вот на 1 юнит, то есть с 2 до 3, то relative strength увеличивается в 10 раз. Да. И вот получается, если вот это у нас A, то с 2 до 3 у нас будет 1 юнит, соответственно 10A. И также с Y до Z, с 3 до 4 у нас будет 100A. То есть умножили 10A на 10. A с 10A и 100A. Нас спрашивают. Which one of the following statements about the relative strength is true? X is 1/10 of the strength of Y. То есть X 1/10 силы Y. Все правильно, да. И Y and 1/20 of the strength of Z. И 1/20 Z. Ну, она A не может быть 1/20 100A, так что A вариант не подходит. X is 1/10 of the strength of Y, то есть мы это уже определили. Это правильно. And 100th of the strength of Z. То есть A является 1/10 10A и 1/100 100A. Поставь на паузу. Стоп рекорд. Так, давай. Так, блин. Точно. Чего я не зашел? А стрим не идет случайно? Нет. Вот. Что сидишь как? Вот. У нас премиум аккаунт. Чего мы не можем его добавить? Короче, сейчас, если начнется, скажет, что типа у нас было кое-какие технические неполадки. И все. Да, вот, вышло. Оно тебе должно, вот, типа вот, upload. Где у тебя вот этот? В каком оно факте? Downloads. Где этот? Какой из них? Вот Criticall. Чего он так выходит? Короче. Так. Что обновить? Смотри. Обновляю. Вот, смотри. Тhinking. Так. gmail.com. Так, 91119 68 или 86.
Так. Жакса. О, как когда-то. И. Да, правильно я его написал. Роксоликов 8, правильно? Пароль переписать. 9, 1, 1, 1, 9, 6, ЗАЖ. Дважды 9 там после 1. Ой. Серьезно? Все. Премиум аккаунт. Что за... Нету его. Так. Мы же премиум уже взяли. Я вообще ничего не понимаю. Ладно, окей. Давай дальше вести. Ставь рекординг и скажите пока слово. Пройдем чтение. Снова здравствуйте. Извините, тут у нас возникли некоторые технические неполадки. Давайте продолжим. Вот. Так, где мы остановились? X is 1/10 strength of y. Что, собственно, правда, да? У нас что было? X это 2, y это 3, и z это 4. То есть, если у нас x это a, y это 10a, z это у нас 100a. X является 1/10 y, 10a, то есть 10a. И 100 of strength of z. То есть, получается, x является 1/100 z. Все правильно. Ответ будет b. Так, что у нас дальше? 2-month study of major producers of ivory products showed that worldwide demand for elephant tusks for ivory had fallen sharply. Therefore, it is safe to assume that there will be a general decline in elephant poaching. Which one of the following is true with most weakened the above argument? У нас просится найти вариант, который в наибольшей степени ослабит аргумент. И что у нас тут есть? There are fewer elephants than there were 10 years ago, so poachers are finding it increasingly difficult to make a living from the ivory trade. То, что в данный момент меньше, получается, слонов, не контрибьютит к тому факту, что вот, спрос, собственно, упал. Так что дальше пойдем. Poachers now use high-powered rifles that make it easier for them to kill large numbers of elephants than was possible in the past. Опять же, то, что браконьеры могут сейчас убивать большее количество слонов, никак не ослабит, то есть не слабит вот аргумент о том, что спрос упал, и поэтому браконьерское дело тоже. Так что тоже не подходит. C у нас. The worldwide demand for ivory fluctuates considerably at certain times of the year, so poachers store up ivory to sell when the market improves. То есть тут говорится, что браконьеры, собственно, не останавливают свою деятельность и собирают слоновью кость, чтобы, когда вот уже fluctuations устаканится, они могли продавать at regular rate, получается, вот. Поэтому этот аргумент ослабевает именно поэтому. Вот, так что ответ C. Есть.
Alcohol is largely to blame for a rise in the incidence of breast cancer. Research from St. George's Hospital shows the number of women with breast cancer rose significantly over a 10-year period. Researchers also found the average amount of alcohol women drank rose by more than 40% over the same period. The study used figures from a number of regional hospitals and compared drinking habits between 1997 and 2007. Which one of the following best identifies the flaw in the above reasoning? То есть нам, опять же, нужно найти недостаток именно в аргументе. Так, что у нас? It confuses actual amounts drunk by some women with average consumption. Тут никакой информации про some women не было, так что мы опускаем этот вариант. It gives a casual explanation when only a correlation has been found. Да, тут у нас, получается, взаимосвязь нашлась только с тем, что breast cancer incidence выросли, и в то же самое время женщины, получается, стали употреблять больше алкоголя. То есть это только взаимосвязь, и недостаток этого аргумента является в том, что они сделали такой вывод, только опираясь на вот эту вот связь. Так что ответ будет B. Дальше. A dishonest act, such as stealing money from a handbag or cheating in school, may arise for one of many different reasons. But the reasons may be consistent with the personality of the individual involved. One child may steal, for example, in order to show off. Another, to get money to support a hobby or to get a birthday present for a younger sister. Another, to express aggression or hatred against the person from whom he or she steals. One child may cheat in order to avoid punishment for academic failure, another because of personal ambition, another to express contempt for the system. Which one of the following is a conclusion that can be drawn from the above passage? То есть, что мы можем вынести из этого пассажа? It is wrong to assume that a child who is dishonest in one kind of situation will be dishonest in others. Что у нас тут? В тексте говорится, что кто бы что ни делал, допустим, вот one child may steal, for example, in order to show off. То есть у каждого есть своя причина для определенных действий. И судить ребенка только потому, что он совершил один вид dishonest действий, не обязательно говорит о том, что он будет нечестен в остальных ситуациях. Получается, да. Все остальные не подходят, и подходят. Sue and Ben are buying some kitchen goods at a shop that is having a sale. The terms of the sale are as follows. Собственно, the market prices of the goods they have chosen come to 96 euros. How much less would they actually spend to the nearest euro if they chose extra goods to the value of 6? Давайте сначала рассмотрим 96. Получается, 96 у них падает под категорию вот up to 100. И скидка у них будет, грубо говоря, 33%. То есть мы отнимем от 96 именно саму скидку. Что у нас будет? Так. Вот. 96 минус 96 умножить на 0,33. Это будет равно сколько? 64, 32. Угу. И что у нас дальше? How much less would they actually spend to the nearest euro if they chose extra goods to the value of 6? То есть мы прибавляем еще 6 к 96. 96 плюс 6, 102 евро. И этот самый 102 у нас уже под эту категорию 100 или более. И скидка 50%. То есть такой же процесс мы отнимаем от 102 скидку. То есть цену в скидке. Это у нас будет сколько? 51. Просто я заранее пишу. Так, и вопрос, собственно, в чем? How much less would they actually spend the nearest euro if they chose extra goods at the value? То есть, если бы они добрали вещей, насколько меньше они бы потратили. Вот получается, тогда мы 63 и 32 минусуем 51
получается 13,32, что в округлении у нас будет 13. Это ответ D будет правильно. The following table gives figures for the percentage growth per year of labor productivity per person per year in various countries during 3 periods. Which country's percentage growth per year remained consistently greater than half of its period 1 level throughout the following periods? То есть у нас спрашивает, в каких странах число за период 2 и период 3 будет больше, чем половина числа за период 1. То есть мы сейчас смотрим на варианты и можем исключить все остальные, помимо тех, что здесь. Вот, посчитаем, что у нас Франция. Половина, получается, это у нас 2,7. И 2,7, 3, то есть 3 больше 2,7, но 2.6 не больше. Получается, Франция не подходит. Дальше у нас UK. 3,6. Это будет у нас 1.8. То есть тут уже сразу 1.5 не больше 1.8. Тоже не подходит. Germany 4.5. 2.25 половина будет. Вот 3.1 больше, но 1.6 не больше. Получается, Germany тоже не подходит. Denmark 4.3 половина, это 2.15. То есть 2.6 больше, но 1.7 опять же не больше. У нас остается Бельгию. Конечно, в Бельгию правильный ответ, но чисто чтобы проверить. 1.65 это у нас половина. И 2.8 и 2.3 они больше 1.65. Так что ответ будет И, Бельгия. 100 pellets of chicken food will feed 1 large chicken and 2 small chickens for a day. 175 pellets of food will feed 2 large and 3 small chickens per day. Which one of the following statements is not true? Значит, нам нужно найти ответ, который неправильный. Тут нужно систему нарисовать, получается. Как мы это сделаем? 1 large chicken and 2 small chickens for a day, 100 pellets. Это у нас получается как? Вот так. Опять же, 1 large chicken and 2 small chickens. То есть 1 large and 2 small chicken. Это у нас 100 граммов. И 2 large chickens and 3 small chickens. 175 граммов. 2 large and 3 small chicken. 175. Тут уже легко будет подставить. L равно 100 минус 2s. Вставляем L в это уравнение. 100 минус 2s плюс 3s равно 175. Что у нас? 200 минус 4s плюс 3s равно 175. И вот сокращаем, упрощаем. Минус s равно минус 25. S равно 25. То есть S у нас есть, мы можем найти L. L равно 100 минус 2 на 25. 100 минус 50. L равно 50. То есть one large chicken нуждается в 50 граммах, и one small chicken нуждается в 25 граммах. Теперь проверим. A small chicken can be fed for longer than a day with 30 pellets of food. То есть мы решили, что в день маленькой курице понадобится 25 граммов.
И 30, получается, хватит, то есть, чтобы покормить ее один день и чуть больше. То есть, правильно и правильно. Но нам нужно найти неправильно, так что дальше. 70 pellets of food are sufficient to feed a large chicken for a day. Так, 70 pellets of food are sufficient to feed large chicken per day. Large chicken у нас это 50. Вот, собственно. И 70 это, соответственно, хватит, чтобы прокормить эту курицу. C. A large chicken needs twice as many pellets as a small chicken. То есть small chicken у нас 25, large 50. Получается в 2 раза больше. Так что тоже ответ D не подходит. Ой, C. 2 large and 4 small chicken will need 200 pellets of food for a day. Тут уже можно выстроить уравнение, то есть каким образом? 2 large and 4 small chicken. Two large and 4 small. Это у нас 2 на 50 плюс 4 на 25. Это у нас будет 100 плюс 100. 200. Что у нас в вопросе? 2 large and 4 small chickens will need 200 pellets for food per day. То есть этот ответ тоже не подходит, поскольку он правильный. То есть этот statement правильный. И остается у нас и будет, вот, собственно, правильный ответ. Так, дальше у нас что сейчас, извините. Так. The effect of shortening degree courses at universities from 3 years to 2 would be that students would have 2/3 as much time to think about their subject. The result will be the graduates whose understanding of their subject was shallower and whose intellectual development was much less extended. Any measure that leads to lowering the quality of graduates should be resisted by universities. Which one of the following conclusions can be reliably drawn from the above passage? Опять же, что мы можем вынести из этого текста? Ответ A. University graduates at present have an in-depth understanding of their subject. Об этом речи в тексте не было. Universities should oppose the shortening of degree courses to 2 years. Так, можно проверить. Any measure that leads to lowering of the quality of graduates should be resisted by universities. То есть, universities should oppose the shortening of degree courses to 2 years. Перефраз, другими словами. Так что B будет у нас правильно. It is not always clear whether a doctor should tell the truth to a patient or not. On the one hand, patients have a right to know what is the matter with them and what the future holds, so that they can make their own informed decisions, however upsetting the truth may be. It is a simple issue of human rights. But on the other hand, a patient's health may sometimes be better served by not knowing a frightening truth. For instance, a doctor may believe that a patient's medical condition will actually worsen if they realize how serious it is. Therefore, there are cases in which doctors have no choice. They must decide in favor of not telling the patient the truth. Which one of the following is an underlying assumption of the argument? То есть, что мы можем вынести из этого аргумента? Какое предположение мы можем вынести из этого аргумента? Patients accept that the doctor has a responsibility to decide what will be in their best interest. Опять же, об этом в тексте речи не было. Пропускаем. Doctors have a duty to conceal the truth if they believe it will frighten the patient. У них есть право выбрать, но точно они не обязаны это делать, так что тоже пропускаем. C. Doctors have a duty to tell their patients the truth even when the truth holds upset them. А вот это уже противоречит тому, что написано в тексте, поэтому пропускаем. Doctors have a greater responsibility for a patient's well-being than for their right to know the truth. Это, кстати, здесь
здесь they must decide in favor of not telling the patient the truth. То есть, если это будет полезно, собственно, пациенту, у них есть, они берут ответственность на себя и не говорят это пациентам, то есть о их состоянии. То есть D будет правильным ответом. Zoos are entirely unsuitable places for animals. People visit zoos to learn about their animal behavior, but the animals they see are likely to be behaving in abnormal and neurotic ways because of the crowded and unnatural conditions in which they are kept. Zoos should be closed down and the money saved should be reallocated to the protection of natural habitats. Which one of the following, if true, would most weaken the above argument? То есть, что из этих вариантов, если будет правдой, то есть ослабит аргумент. Так, что у нас? Humans living in crowded conditions can also become neurotic. То есть это практически ничего не добавляет к аргументу, не ослабевает и не усиливает его, так что пропускаем. School children can learn a great deal about animals from visiting zoos. Опять же, это практически соглашение с аргументом, так что пропускаем дальше. C. Many of the animals currently in zoos would not be capable of living in the wild. То есть, если это было бы правдой, то оно вполне могло бы, но дальше будем смотреть. Так. The protection of wildlife habitats is very costly. Это никакого отношения к этому не имеет. Тут речь шла не о стоимости. Zoos enabled endangered species to survive by breeding them in captivity and then reintroducing them to the wild. Вот, теперь у нас тут два варианта, которые могут подойти, но у нас спрашивают наибольшей степени ослабит аргумент. И поэтому у нас будет И. Так, дальше. A boy is given €1 by his grandparents to buy sweets. He decides to spend at least half his money on liquorized sticks at 5 cents each, at least a quarter of his money on toffees at 3 cents each, and at least 1/10 of his money on pieces of bubble gum at 2 cents each. He will decide how to spend the rest of the money when he gets to the shop. What is the possible range of number of pieces of bubble gum he can buy? Так, что у нас тут дано? Евро. €1. He decided to spend at least half of his money. At least half, то есть как минимум половину, то есть 50 центов. Он хочет потратить на liquorized sticks по 5. Получается, что у нас тут? Сейчас. Так, €1 and at least half on liquorized sticks at 5. То есть €1 это у нас 100 центов. 100 минус half это получается at least half 50. Вот, остается у нас пока 50. И то есть вот эти 50, которые он потратил, он, получается, потратить на liquorized sticks, которые по 5 центов каждый. То есть он может управиться ровно. 50 центов у него ушло на liquorized sticks, получается, все. Остается 50. At least a quarter of his money on toffees and at 3 cents each. То есть quarter, это получается четверть 100 центов, это получается у нас 25. Остается 25. И получается at least он как минимум 25. Но 25 мы уложиться, скорее всего, не можем, потому что это эти самые сладости, что у нас тут. Toffees. Они стоят по 3 цента каждый. То есть он либо должен купить в стоимости 24, то есть 8 штук, либо 27, 9 штук. То есть и поскольку он должен использовать как минимум 25, вариант с 24 мы убираем,
То есть он использует 27 на liquorize. То есть, опять же, 50 минус 27 у нас остается 23. Что дальше? And at least 1/10 of his money on pieces of bubblegum at 2 cents each. То есть at least 1/10. То есть это 1/10 от 100 у нас будет 10. И 10 поделим на 2, потому что стоит по 2 цента bubblegum. У нас получается 5. Вот как минимум 5. Но так как у нас есть еще от остатка вот 23, если мы отнимем 10 от 23, у нас останется 13. И вот, собственно, от 13 на 2 у нас 6. Ну, и с хвостиком, конечно. И получается, какой у нас ответ? И вариант ответа. From 5 to 9. Сколько у нас там выходило? 5 и 6. Да? Получается, он может начать с 5 как минимум. И 5 прибавляем к 6, 11. 5 to 11. Такой у нас ответ. Вот. Ответ B. Правильный. Дальше. It is 12 noon and I have just arrived in the center of town for a meeting that is due to last at least 3.5 hours. After this meeting, I have an important appointment at 6 p.m. which requires me to leave before 5:30 p.m. There are 5 car parks in the town center that charge as follows. Вот. Получается, он в этом митинг застрял как минимум на 3,5 часа. Сколько зарядит вот Гроув-стрит? Собственно, вопрос, извините. In which park should I leave my car in order to pay as little as possible in parking fees? То есть он хочет заплатить как можно меньше. И остается он как минимум 3,5 часа. То есть это Гроув-стрит он потратит 6, вне зависимости от того, сколько он будет стоять в течение дня, потому что per day. На Гроув-стрит он потратит 6. Так, давайте запишем. Извините за бардак. Вот, собственно. Гроув-стрит тратит 6. Дальше. Victoria Square. 1 euro per hour and part of an hour. То есть 1 евро в час или часа. И он там застрял как минимум на 3,5 часа. То есть 3 на 1 у нас 3. И еще 1 евро, потому что part of an hour это у нас полчаса. И сколько у нас там выходит? У нас 4. Victoria Square 4. Здесь 6. Дальше. Central Park. Free for 2 hours, then 2 euro per hour or part of an hour. Получается бесплатно на 2 часа как минимум. У нас остается 1,5 часа и 1,5 часа, точнее. 2 per hour and part of an hour. То есть получается у нас есть час и половина часа. То есть 2 на 2. 4. Сейчас, извиняюсь, сколько еще раз? 2 per hour and part of an hour, да. 4. Дальше. Boningtons. Free for 1 hour, then 1.50 per hour or part of an hour. То есть free for 1 hour от 3,5 часа. То есть у нас остается 2,5 часа. 2 часа по 1,5 это у нас будет 3. И половина, опять же, плюс 1,5 это будет 4,5. 4,5. Остается Grange Road. 250 for 3 hours, then 150 per hour or part of an hour. То есть получается 250 у нас за 3 часа, остается полчаса. 150. 250, 150 у нас 4. 4. Тут у нас Grange Road. И вот, так как он хочет потратить наименьшее количество денег, мы выбираем вариант. Вот это, собственно. С Boningtons. Так,
Сколько у нас Центр Парк выходил? 2 hours бесплатно. 1,5 часа. Per hour. 4. Виктория Сквер у нас 4. Убираем вот Грув тоже. И что получаем? У нас 3/4 получилось. И то есть at least for 3.5 hours, то есть он там будет сидеть как минимум 3,5 часа, но может задержаться вплоть до 5:30. То есть что возьмем? 4 часа, если он там будет сидеть. Какие у нас варианты остались? Вот Victoria Square. Сколько он потратит в Victoria Square, если будет сидеть 4 часа? Per hour. Опять же потратить 4. В остальных вот Central Park 2 часа бесплатно, осталось 2 часа. И опять же 4 потратит. Что у нас там еще осталось? Так, Boningtons. Free for 1 hour, then 150 per hour or part of an hour. Это получается сколько? Если на 4 часа остается 3 часа, per hour на 3, 4,5 у нас выходит здесь. То есть это уже исключаемый вариант. Ну, поскольку он уже исключен, видимо. И Grange Road 250 for 3 hours. То есть если мы останемся на 4 часа, у нас час остается per hour. То есть цены все такие же. Так, давай тогда вот до 5 останемся. Сколько у нас здесь будет? Если до 5 будем оставаться, Victoria Square per hour 5. Какие у нас еще варианты остались? Central Park. Free for 2 hours, у нас остается 3 часа. И он уже по 2 накладывается, 6 будет. Ну, Central Park, там тогда мы уже вычеркиваем. Остается Victoria Square и Grange Road. И получается, если мы на 5 часов остаемся 250 for 3 hours, то есть 250 уже накладывается. И остается 2 часа per hour. То есть по 1,5 на 2. 3 на 3, 6. Опять же, выйдет дороже, чем Victoria Square. И правильный ответ будет Victoria Square B. Дальше. The diagram below shows a rather unusual conference table which may take up a range of configurations. The three pieces are hinged together at the points shown by the circles. То есть, получается, это вот уже ось пивотная, то есть точка. Which one of the following shapes could not be made from this table? То есть, какая из этих форм, то есть, не может получиться от этого стола? A. Так, если они крутятся с этой точки, они, в принципе, могут так вот наложиться друг на друга с двух сторон, так что A откладывается. Вот если B, как у нас с этих точек, вот видите, если точка здесь, он может сразу на себя наложиться с этой стороны. И вот в другую сторону сложиться, вот B тоже подойдет. Так что откладываем пока. C. Опять же, он вот с этих двух точек наверх сложится. C получится. А вот уже D, вот поскольку здесь нет никаких точек, эти фигурки не могут наложиться наверх, поэтому правильный ответ будет D. Так, следующее. Observations of the brains of adult human beings. Subjects before and after periods of intense memory recall, for instance, preparing for the exams taken by London taxi drivers testing their knowledge of London, have shown surprising results. When comparisons were made between brain scans taken at the start of their preparations and at the end, it was found that the parts of the brain responsible for memory had actually increased in size. This would seem to suggest that, just like a muscle, the brain increases in size and power the more it is used.
People who want to improve their overall IQ should therefore simply take a very large number of IQ tests. Which one of the following is the best expression of the flaw of the above argument? То есть, как в предыдущих задачах, нам нужно найти из этих вариантов то, что обозначает, собственно, недостаток вот этого вот аргумента. Так что у нас A. London taxi drivers are not necessarily representative of the populations as a whole. Ну, вполне может быть, но давайте дальше пойдем. It assumes that there is a single part of the brain that is responsible for one's IQ. То есть то, что здесь есть определенная зона мозга, которая отвечает за IQ, не говорится, получается, а B не будет. C. It draws a general conclusion about intelligence from a particular example of memory. Да, тут говорится, что вот он генерализирует и делает выводы об интеллигенции, опираясь на memory. Это уже flow of argumentation у него, и получается C ответ будет. Так, дальше. Amrik cannot afford to buy the advanced version of the software. The professional version is even more expensive, so Amrik cannot afford that either. Which one of the following most closely parallels the reasoning used in the above argument? То есть, что из этих вариантов больше, грубо говоря, похоже на вот это вот. Amrik does not like food containing garlic. This pizza contains garlic and anchovies, so Amrik won't like it either. Не подходит. It is too far for Amrik to walk to the garden center. The shops are closer, so he will go there instead. Ну, тут уже построение совсем другое, тоже не подходит. А вот тут уже надо посмотреться. Amrik cannot sleep at night if he drinks a cup of tea after 9 p.m. because tea contains coffee. То есть это похоже. Amrik cannot afford to buy the advanced version of the software. Cannot afford. И cannot sleep at night if he drinks. Coffee contains more caffeine than tea, so Amrik won't drink that after 9 p.m. either. Это то же самое, что и the professional version is even more expensive, so Amrik cannot afford that either. То есть эти два предложения, версии, они очень сильно похожи друг на друга, поэтому ответ будет C. Buttons that are on the right-hand side of cloth are easier to fasten and unfasten for a right-handed person than for a left-handed person. Buttons are on the right-hand side of clothes for men, but on the left side for women. This arose because buttons used to be very expensive and were only worn by women who were rich enough to have a servant who helped them to dress. But almost everyone buttons their own clothes now, so manufacturers of women's clothes should now place the buttons on the right-hand side. Which one of the following identifies the principle underlying the above argument? То есть, по какому принципу действуют вот эти вот manufacturers, спрашивается. No one needs a servant in order to dress. Об этом не было речи. Wealth should not determine fashion in clothing. Опять же, об этом не говорилось. Cost effectiveness should determine clothing design. Также не было. It is good a thing to break with tradition. Тоже. The needs of the majority should come first. А вот тут уже присмотреться надо. Вот. But almost everyone buttons their own clothes now, so manufacturers of women's clothes should now place buttons on the right-hand side. То есть, поскольку почти все люди уже сами распоряжаются своей одеждой, получается, сами одеваются, the needs of the majority, то есть нужды большинства должны быть в приоритете. Ответ Е. An employee has to write 3 letters intended for 3 different people. The employee is in a bad mood with the manager who makes this request and decides that each of the recipients of the letters will receive one written to someone else. How many different ways are there to send the letters in order to achieve these? То есть тут я подошел достаточно, может, другим методом, скажем, нетрадиционным, наверное. Но я решил таким образом. Вот получается, что у нас в вопросе. An employee has to write 3 letters intended for 3 different people. Вот, к примеру, возьмем A, B, C. И вот people 1, 2, 3. То есть это люди, это буквы. The
employee is in a bad mood with the manager who makes this request, besides that each of the recipients of the letter will receive one written to someone else. То есть он хочет каждую букву, то есть поменять между собой, да. Вот, допустим, если А буква должна была идти к первому, Б ко второму и, соответственно, С к третьему, то он хочет все поменять. Вот как мы можем это сделать? А может пойти ко второму, Б не может пойти к 2, пойдет в 3, и С, так как не может пойти в 3, пойдет вот в 1. Это один метод. Напишем то же самое. И вот, А не может пойти к одному, потому что, ну, employee так решил. И к двум тоже не может пойти, потому что это уже было здесь. То есть А идет прямо к 3. Б опять же не может к 2 и к 3 пойти, так как 3 уже было. Поэтому пойдет он таким образом. И С, соответственно, так. Больше вариантов нет. И ответ будет Б. Так, дальше. The table below shows the cumulative percentage distribution of salt consumption in England in 2004. Assuming equal numbers of men and women in the population, what percentage of all people consumed above the recommendation level of 6 grams per day? Получается, говорится, что количество людей, мужчин и женщин одинаковые. И what percentage of all people consumed above the recommended level of 6 grams per day? Above 6 grams, получается, если это оба из этих вариантов, они либо 6 grams or less, or 3 grams or less, они не учитываются, учитываем выше, да? И получается у нас, так как это cumulative, то, что написано здесь, есть во всех, поэтому нужно отнять 11 от 96. Это будет у нас 85. Так, не будем стирать, запишем просто сюда. 96 от минус 11, 85. И от 100 также отнимаем 30. Будет 100 минус 30 равняется 70. И получается, так как тут количество мужчин и женщин равно, ну, к примеру, возьмем 50 и 50. Извиняюсь. Вот. Мужчин 50 умножаем на процент, вот тот же этот самый 0,85. И женщин 50 также умножаем на 0,7. Так, сколько у нас выйдет? Чтобы точно было. 50 на 0,85. 42,5. 50 на 0,7. 35. В чем вопрос? Assuming equal numbers of men and women in the population, what percentage of all people consumed above the recommendation level of 6 grams per day? 3 grams to the nearest one. То есть, если людей у нас 100, прибавим вот этот percentage. Так, 42 на 5 плюс 35. Это у нас 77 с половиной. То есть 77 с половиной от 100 это также, ну ладно, здесь напишем 77,5%. Теперь посмотрим на ответы. Тут give your answer to the nearest percent. То есть ближе всего тут у нас 80%. D. Ответ D правильный. Так, движемся дальше. 26. The graph below shows Mr. Evans's bank balance at the end of each month in a year. Вот.
Which one of the following graphs could show the actual change in their balance each month? Тут нам уже изначально нужно понять, что и каким образом вот эти рисунки связаны вот с этим графом. Таким образом мы можем понять, что вот разница, вот, допустим, с June на July, получается, разницы практически нет. Если посмотрим на варианты, именно вот прибавки в его аккаунте на July не должно быть. Поэтому убираем все варианты, где тут у нас выбор чарт на July подходит. То есть у нас тут только A. A убираем, получается. Что у нас B? Так. С ноября на декабрь. Да? С ноября на декабрь у нас, наоборот, увеличивается. Поэтому B тоже неправильно. C. Опять же, с ноября на декабрь должен увеличиваться. Но он здесь уменьшается, наоборот, неправильно. А тут уже с ноября на декабрь увеличивается. D и в E тоже с ноября на декабрь увеличивается. Тогда мы ищем другие. Вот теперь мы заметили разницу здесь на February. Здесь в February уменьшается, а здесь наоборот увеличивается. Теперь проверим. С July на February становится меньше. Получается, увеличиваться никак не будет. Будет только меньше. D. Правильный ответ D. Дальше. The demand for blood donors is increasing all over the world, in Western countries in particular. Demand has been rising so rapidly that shortages have begun to occur. In all such countries, demand is growing much faster than rates of growth in populations aged 18 to 65 from whose donors are grown. And despite a massive research effort to find alternatives, it remains true that medicine there is no substitute for human blood. Давайте пройдемся по вариантам. As the demand for blood has increased, so the supply has fallen. Тут говорится, что demand increased, но насчет supply, то, что он не настолько быстрый, так же, как и спрос, то есть, но не говорится, что он упал совсем, так что A не подходит. B. The rate of growth of the blood donor populations has been slowed recently. Нет, опять же, он просто не так же быстр, как спрос, но, опять же, не про уменьшение скорости ничего не говорилось. The increase in the rate of demand for blood is mainly due to population growth. Об этом речи не было. Опускаем. If more blood donors could be found, there would be no need to find a substitute for human blood. Хоть это и может быть правильно, но опять же в тексте про substitute for human blood и то, что они вот связаны с донорами, не говорилось, так что у нас остается E. The problem of the increase in demand for blood shows no sign of disappearing. Да, все подходит, так что ответ E. Дальше. Everyone is exposed to low background levels of asbestos and other mineral fibers in the environment without any evident risk to health. There is absolutely no reason to be concerned about it. Exposure to asbestos fibers in homes and other buildings where asbestos is present and in good condition is not normally significantly different from the background exposure. Which one of the following is a conclusion that can be drawn from the above passage? То есть, что мы можем вынести из этого текста? Asbestos is harmless whether you encounter it in the home or in the environment. Не подходит не совсем. То есть, опять же, об этом речи не было. There's a serious risk to health if asbestos found in home is in bad condition. То есть, говорится, что если он в хорошем состоянии, риска нет. Но то, что если он в плохом состоянии, риск будет большой, не говорится, поэтому мы не можем. Так, C. The dangers of using asbestos as a building material have been greatly exaggerated. То есть про dangers of using materials тут опять же ничего не говорилось, так что опускаем этот вариант. There is normally no reason to be concerned about asbestos in the home if it is in good condition.
Что тут говорится у нас в тексте? Exposure to asbestos fibers in homes and other buildings where asbestos is present and in good condition, which is what, да, is not normally significant from the background exposure. А как мы знаем, background exposure никаких рисков здоровью не представляет. Поэтому ответ D. Так, вот у нас closest table. Which one of the following conclusions is best supported by the data given above? Давайте сначала по ответам пройдемся и будем сопоставлять. Young people are likely to be more tolerant of smoking than their parents. Что здесь говорится? Young smokers' perception of parents' attitudes for their smoking. То есть, как, по мнению молодых курильщиков, грубо говоря, относятся к этому их родители. Получается, 56% думают, что их родители не против. 22% думают, что родители предпочли, что, если бы они не курили. И 19% молодых курильщиков думают, что их родителям не нравится то, что они курят. И 3% из этой молодежи думают, что родители в принципе не знают, что они курят. И что у нас? Young people are likely to be more tolerant of smoking than their parents. Ну, тут нигде не дано информации, как курят ли их родители вообще. Поэтому, то есть нет, извините, тут не дается информация, опять же, о мнениях молодых курильщиков самих к курению. Тут только как они думают, что их родители считают. Поэтому и не подходит. B. Young people tend to underestimate their parents' disapproval for their smoking. То есть они недооценивают недовольство их родителей, их курением. Получается, 56%, то есть больше половины молодежи, курящей, думают, что их родители не против того, что они курят. Тогда как на самом деле эта цифра всего 13%. Соответственно, они недооценивают недовольство своих родителей этой вредной привычкой. Ответ будет B. Так, последний вопрос. In a particular year, the month of January, which has 31 days, contains 5 Fridays. Which one of the following could not be true? Это тоже придется разобрать все. The first Friday in the month occurs before the 4th January. То есть пятница падает либо на 1, 2, либо на 3 января. То есть если пятница падает на 3 января, у нас следующая пятница, вторая пятница, получается, будет 10 января, третья пятница 17, четвертая пятница 24 и пятая пятница 21, то есть и пятая пятница 28. То есть получается этот ответ, то есть это утверждение правильное, но ответ неправильный, потому что нам нужно найти ошибочное утверждение. The 1st of January is a Wednesday. Так, если 1 января это у нас среда, то получается 2, 3 января у нас январь. Ну, так как мы уже поняли, что 3 января, то есть, да, 3 января это пятница, 5 пятниц в этот январь вмещается. Так что ответ опять тоже не будет бит, поскольку это утверждение верное. C. There are only 4 Tuesdays. There are only 4 Tuesdays. Получается, если у нас 1 января это Wednesday, допустим, 3 января, допустим, 31 декабря это у нас Tuesday. То есть, если 31 декабря у нас Tuesday, 2 Tuesday у нас будет, получается, когда 7 января, 3 Tuesday у нас будет 14, 4 Tuesday у нас будет 21, и у нас уже вмещается еще один Tuesday, получается, ну вот, утверждение правильное. Идем дальше. There are also 5 Sundays.
Если Friday у нас 3 января, допустим, Sunday у нас, получается, будет какого? 5 января. 5 января первый Sunday, 12 января второй Sunday, 19 января третий Sunday, воскресенье, и 26 января это у нас уже 4 Sunday, и уже 5 Sunday у нас, опять же, как я уже забыл, все, извиняюсь. Ну, давай попробуем последний вариант. The 31st January is a Monday. То есть, если 31 у нас понедельник, соответственно, у нас 30 это воскресенье, 29 суббота и 28 это у нас пятница. Если 28 пятница у нас, то есть 21 тоже пятница, и 14 пятница, и 7 пятница. И 5 пятница уже, получается, подходит на 31 декабря. Это говорит, что тут всего 4 пятницы, хотя нам нужно 5 пятниц в январе. И так как это утверждение неверное, ответ будет И. Вот это конец теста. Надеюсь, вам было приятно со мной провести время. Ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. И вот до следующей встречи.